أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب آج اس دینی و اصلاحی اجلاس عام میں استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے میں رفیق محترم اور آپ کے اس دیار کی متحرک شخصیت جمیعت السلام ٹرسٹ اعظم گڑھ کے جنرل سیکریٹری مولانا عبداللہ فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ چند منٹ میں استقبالیہ کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدًا و مصلیًا اما بعد. محترم حضرات، نوجوانان اہل حدیث کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا آج کا یہ دینی و اصلاحی اجلاس عام، میں سب سے پہلے ان تمام نوجوانان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے گرمی کے شدت کے باوجود آج کے دن اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اور دور دراز سے ہمارے علماء کرام کو مدعو کیا ہے. لائق مبارکباد ہیں وہ نوجوانان جنہوں نے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے دور میں جب ہر طرف مختلف فتنے اور مختلف چیلنجز ہیں، امت مسلمہ مختلف چیلنجز کا شکار ہے، ایسے میں اپنے معاشرے، اپنے محلے اور اپنے گاؤں میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے علماء کرام کو جمع کرنا اور دین کی مجلس منعقد کر کے لوگوں کو دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کرنا یقیناً یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. میں ان نوجوانان کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام مہمانان گرامی کا جو ہمارے اس پروگرام میں ہماری دعوت پر، نوجوانوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں، میں نوجوانان کی طرف سے کوپا گنج کی جماعت اہل حدیث کی جانب سے تہہ دل سے اپنے تمام مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا یہ دن ہمارے لیے اور ہمارے تمام مہمانان گرامی کے لیے ایک تاریخی دن ہوگا اور انشاءاللہ بہت ہی قیمتی باتیں ہم اپنے علماء کرام سے سنیں گے. اس امید اور اس عہد کے ساتھ ہم یہاں بیٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی باتیں یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں علماء کرام کی زبانی ہمارے سامنے بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام باتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور اس طرح کی دینی مجلسوں میں بار بار شریک ہونے اور اس سے استفادہ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. ایک لمبے وقفے کے بعد کوپا گنج کی اس مسجد میں الحمدللہ تاریخی اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے. اس موقع پر میں اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑی احسان ناشناسی ہوگی کہ اگر میں اس موقع پر اپنے ان مخلص دوستوں، بہی خواہوں اور ان نوجوانان اہل حدیث کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے
शबाना रोज़ की मेहनत से आज के इस इजलास आम को सजाया और संवारा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्गों और बड़े लोगों में जो जोश, जो अज़्म, जो हौसला देखने को मिला, जो इनकी निगाहों में जो चमक देखने को मिली आज के इस प्रोग्राम को लेकर के, गुज़श्ता कई सालों में वो चीज़ नज़र नहीं आई थी। ये बड़ी मिसाली चीज़ है। मेरे भाइयों, इन नौजवानों ने, आज लोग मादियत की तरफ भाग रहे हैं, दौलत की तरफ किस तरह लोग जो है दीवानावार भागे चले जा रहे हैं। ऐसे माहौल में हमारे इन नौजवानों ने आज का ये अज़ीमुशान इजलास सजाया और संवारा है। कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करने के लिए, किताब और सुन्नत की तालीमात को आम करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग के लिए, नौजवानों की इस्लाह के लिए, सालेह मुआशरे की तश्कील के लिए, नई नस्ल की तरबियत के लिए, इन नौजवानों के दिलों में जो जज्बा हमने देखा है, जो महसूस किया है, मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप इन नौजवानों को हौसला दीजिए, इनकी पेशानी को चूमें, कदम कदम पर इनका ताउन करें, और जो ये तहरीक की शक्ल में ये लोग उठे हैं, इंशाअल्लाह ये अहद करें कि इसी मस्जिद पर माहाना इजलास मुनक़िद हुआ करेगा। कम से कम खर्च में, कोई ताम झाम नहीं, एक 4 कलर का इश्तिहार लगाइए, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप कीजिए, एक आलिम का इंतखाब कीजिए, और मगरिब के बाद या इशा के बाद जैसा आप मुनासिब समझें 25 मिनट का, 30 मिनट का एक खुसूसी दर्स हर माह रखिए, उनको उन्वान दीजिए, उसी उन्वान पर खिताब हो, सवाल जवाब का भी 10 मिनट वक्फा दीजिए। इस तरह से दावत का काम, तबलीग का काम, इसे एक मिशन की शक्ल दीजिए और इन नौजवानों को हौसला दीजिए। इंशाअल्लाह माहाना इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ करेगा। हम लोगों से जो कुछ भी मुमकिन होगा हम लोग ताउन के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, ये मसाजिद जिसे हमने नमाज और इबादत के लिए महदूद कर रखा है, ये अल्लाह का ये दरबार और ये मस्जिदें, ये इस्लाम में इन्हें मरकज़ियत हासिल है, इन्हें मरकज़ियत हासिल है। खैरुल कुरून में तमाम किस्म की सरगर्मियों का मरकज़ यही मस्जिदें हुआ करती थीं। अहद नबवी में यही मस्जिदें मुसलमानों की पार्लियामेंट थीं, अदालत उज़्मा और सुप्रीम कोर्ट थी, यूनिवर्सिटी और दानिशगाह की हैसियत रखती थी। यहीं नौजवानों की तरबियत होती थी, तालीम और तरबियत की मजलिसें सजती थीं, दावत व इस्लाह की महफिलें सजती थीं, और सारे मुसलमानों के तमाम मसाइल के हल इसी मस्जिद से हुआ करते थे। मेरे भाइयों, आज हमने इस मस्जिद को नमाज, ज़िक्र और तिलावत के लिए महदूद कर रखा है और बंद कर रखा है। ज़रूरत इस बात की है कि मसाजिद की इस मरकज़ियत को आम किया जाए और इसे बामकसद बनाया जाए। बहरहाल, मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर अपने इन नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नौजवानों के दिलों में जो अज़ाइम हैं उनके अंदर पुख्तगी अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे इन नौजवानों ने जो अज़्म किया है, जो इरादा किया है, उन्हें पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हम सबको इस नेक मकसद में हर तरह के ताउन की तौफ़ीक़ अता फरमा। और आज के इस इजलास में जिन लोगों ने भी जिस तरह का ताउन किया है, ऐ अल्लाह, तू उन्हें अपनी नेमतों से नवाज, उन्हें सेहत व सलामती के साथ रख और अपनी अमान और रहमत के साहिबान में रख, और इन नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बना। यही हमारी दुआ है। आमीन रब्बल आलमीन।